नमस्कार। पूर्वपक्ष प्रस्तुत मैदान को मु तृप्ति आपण मानकु स्वागत करुछे। क्रिकेट प्रेमी टेस्ट क्रिकेट हेउची खेलर सबुठारु असली और कठिन परीक्षा। 5 दिन धरी चालुथिबा एही संघर्षपूर्ण लड़ाई रे गोटे दल को जितिबाकु हेले केवल भल बैटिंग किंबा बोलिंग यथेष्ट नुहे, बरं अधिनायकଙ୍କ नेतृत्व रणनीति एवं बुद्धिमता सबुठारु बड़ भूमिका ग्रहण करिथाए। भारतीय क्रिकेट रो 94 वर्षर दीर्घ और गौरवमय टेस्ट इतिहास को जदि आमे देखिबा तेबे 1932 मसीहारू आज पर्यंत मोट 38 जन खेलाड़ी भारतीय टेस्ट दलर अधिनायकत्व करिवार सौभाग्य पाइछन्ति। सीके नायडू ठारू आरंभ करी कपिल देव, सुनील गाभास्कर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एवं रोहित शर्मा भली दिग्गज नेता भारत को अनेक ऐतिहासिक विजय भेटी देइछन्ति। किंतु आपण माने जानिछन्ति कि एही 38 कैप्टेन को मध्यरु मात्र 4 जन अधिनायक एपरि अछन्ति जेउ माने आजि पर्यंत निज नेतृत्व रे गोटिए हेले भी मैच हारि नाहंती। निज कैरियर रे अधिनायक भाबे से माने जेतेटी भी टेस्ट मैच रे भारतीय दलर नेतृत्व नैछन्ति सेथि मध्यरु से गोटिए हेले भी मैच रे भारत को पराजय हेबाकु देइ नाहंती। एहा एक एमिति असाधारण रेकर्ड जहा सुनिले जेकोनोसी क्रिकेट प्रेमी आश्चर्य होइजिबे। तेबे किए एही 4 जन अजय भारतीय कैप्टेन, सेमाने केउ परिस्थिति रे कैप्टेन्सी पाइथिले एवं किभଳି भाबरे निज नेतृत्व रे भारतीय दलर विजय पताका उड़ाइथिले। आसंतु आजिर एही विशेष विश्लेषण रे संपूर्ण रिपोर्ट को विस्तृत भावे जानिबा। आपण माने देखुथांतु मैदान। आपणको मोर अनुरोध आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। घटनाटी को टिके चलंतु विस्तृत भावे बुझिबा। पूर्वरु आमको भारतीय टेस्ट क्रिकेट रो इतिहास उपरे टिके नजर पकाइबाकु पड़िबो। 1932 मसीहा रे इंग्लैंड रो लॉर्ड्स मैदान भारत निजर प्रथम टेस्ट मैच खेलिबा आरंभ करथिला। सेतबळे सीके नायडू दलर कैप्टेन थिले। सेबेठारु आजि पर्यंत भारतीय क्रिकेट अनेक परिवर्तन दे गति करिछि। टेस्ट क्रिकेट रे कैप्टेन्सी करिबा कोनोसी साधारण काम नुहे। एथिपाई धैर्य, मानसिक दृढ़ता, प्रत्येक सेशन रे परिस्थिति अनुଯାयी निष्पत्ति नेबार क्षमता एवं दलर खेलाड़ी मानक मध्यरे विश्वास भरिबार दक्षता आवश्यक होइथाए। विराट कोहली नेतृत्व रे भारत 68 टेस्ट रु 40 टी मैच जीतिछि। एही सबु परे से होइछन्ति सबुठारु सफल कैप्टेन। सेही परि महेंद्र सिंह धोनी 60 टी मैच रु 27 टी एवं सौरभ गांगुली 49 टी मैच रु 21 टी मैच भारत को जिताइछन्ति। किंतु एही प्रसिद्ध और दीर्घ दिन धरी कैप्टेन्सी करिथिबा खेलाड़ी माने भी निज कैरियर रे अनेक मैच हारिछन्ति। किंतु आजि आमे जे 4 जन कैप्टेन को विषय रे कहिबाकु जाउछु सेमानको कैप्टेन्सी रेकर्ड रे पराजय घर शून्य रहिछि। आसंतु क्रमागत अनुसारे एही 4 जन खेलाड़ींकर कहानी जानिबा। एही तालिका रे प्रथम नाम हेउछि भारतीय क्रिकेट रो पूर्वतन दिग्गज बैट्समैन हेमु अधिकारी। कथाटी हेउछि 1958 और 59 मसीहार वेस्टइंडीज दल जेतेबेले भारत ग्रस्तरे आसीथाए। वेस्टइंडीज सेही समय रे विश्वर सबुठारु शक्तिशाली एवं भयानक दल भाबे गणा जाउथला। गारफील्ड सोबर्स और वेश हल्क भली भयंकर खेलाड़ी माने वेस्टइंडीज दल रे थिले। 5 टिकिया टेस्ट सीरीज रे भारतीय दल प्रथम 4टी मैच रे निराशाजनक प्रदर्शन करिथिला एवं सीरीज रे 3-0 रे पछुआ रहिथिला। दलर कैप्टेन्सी को नै अस्थिरता मध्य देखा जायथिला। सीरीज रो पंचम तथा शेष टेस्ट मैच दिल्ली रो फिरोज शाह कटला स्टेडियम रे खेला जिबार थिला। एही निर्णायक मैच रे भारतीय चयनकर्ता माने हेमु अधिकारी हाथ रे दलर कमांड संभाळिबार दायित्व देइथिले। हेमु अधिकारी कैरियर रो एहा थिला शेष टेस्ट मैच। जने सैनिक भाबरे निज कैरियर आरंभ करितिबा हेमु अधिकारी श्रृंखला और धैर्य पई जनाशुना थिले। सेही मैच रे से केवल भारतीय दलर चमत्कार नेतृत्व नै नथिले, बरं बैटिंग रे मध्य प्रथम इनिंग्स रे 63 रन एवं द्वितीय इनिंग्स रे अपराजित 40 रन रो गुरुत्वपूर्ण पाली मध्य खेलिथिले। सेही मैच टी शेषरे ड्रॉ होइथिला। शक्तिशाली वेस्टइंडीज को विजय रु अटकाई भारतीय दल एक सम्मानजनक परिणाम हासिल करिथिला। एही गोटिए मैच परे हेमु अधिकारी अंतर्जातीय क्रिकेट रु अवसर नैथिले।
ଏହିପରି ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରି ସୁନ୍ ପରାଜୟ ସହ ହେମୁ ଅଧିକାରୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଜୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ଓ କୋଚ୍ ଭାବରେ 1971 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସିରିଜ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ପୂର୍ବତନ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା 1988 ମସିହାରେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥାଏ। 4 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସିରିଜରେ 1-1ରେ ବରାବର ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶେଷ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିୟମିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭେଙ୍ଗସରକାର ଆହତ ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ପିନର ନରେନ୍ଦ୍ର ହରୱାନିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ପଦାର୍ପଣ କରାଇଥିଲେ। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାର୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ହରୱାନିଙ୍କର ଐତିହାସିକ ବୋଲିଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 16ଟି ୱିକେଟ୍ ବଳରେ ଭାରତ ସେହି ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 255 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ସିରିଜକୁ 1-1ରେ ଡ୍ର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଗଲା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍, ଗୋଟିଏ ବିଜୟ, ଶୂନ ପରାଜୟ। 100% ବିଜୟ ରେକର୍ଡ ସହ ସେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଜୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ତୃତୀୟ ଅଜୟ ଅଧିନାୟକ ବିଷୟରେ। ଏହି ନାମଟି ହେଉଛି ଭାରତର ଧୂଆଁଧାର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ। କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ଐତିହାସିକ। 1989 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ୱସିମ୍ ଅକ୍ରମ, ୱକର ୟୁନୁସଙ୍କ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବା ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସହ ସମାନ ଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହି ସିରିଜରେ ହିଁ 16 ବର୍ଷୀୟ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର କଠିନ ପିଚ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ରଣନୀତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। 4 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥିଲା। ସିରିଜର ସମସ୍ତ 4ଟି ଯାକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ମାଟିରେ 4-0ରେ ଜିତିବାକୁ ନ ଦେଇ ସିରିଜକୁ ଡ୍ର ରଖିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଏହି ସିରିଜ ପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ରେକର୍ଡ ରହିଗଲା 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍, 4ଟି ଡ୍ର ଏବଂ 0 ପରାଜୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଜୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ନାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଶାନ୍ତ, ସଂଯମୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି 4 ଜଣ ଅଜୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହାନ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ କଥା କହିଲୁ, ସେମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏରୁ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ 6ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କର ଏହି 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ପୁରା କାହାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା 2027 ମସିହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲା। 4 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ
1-1 ବରାବର ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆହତ ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ। ରାହାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ସମ୍ଭାଳିଲେ। ନିଜର ଶାନ୍ତ ଦିମାଗ ଓ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଳରେ ରାହାଣେ ଭାରତକୁ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ କରାଇଲେ ଏବଂ ଭାରତ 2-1 ବୋର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି 2018ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ରାହାଣେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇନିଂସ ଓ 262 ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା 2020-21ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ। ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର 36 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନିୟମିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ପିତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇ ଭାରତ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବୋଲରମାନେ ଆହତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହି ସିରିଜକୁ 4-0ରେ ହାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ। ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ରାହାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ 112 ରନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 8 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ସିରିଜକୁ 1-1ରେ ବରାବର କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ହନୁମା ବିହାରୀ ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚକୁ ଡ୍ର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଗାଭା ମଇଦାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗତ 32 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥିଲା, ସେହି ମଇଦାନରେ ନବଦୀପ ସୈନୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଟି ନଟରାଜନ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଓ ଶୁଭ୍ରମନ ଗିଲଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ରାହାଣେ ଏକ ଚମତ୍କାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ମହାନ ପାରି ବଳରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଗାବାରେ ହରାଇ ଐତିହାସିକ ସିରିଜର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ କାନପୁରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରାହାଣେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମ୍ୟାଚଟି ଡ୍ର ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର ରେକର୍ଡ କିଛି ଏମିତି ରହିଛି। ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍ 6, ଜିତିଛନ୍ତି 4, ଡ୍ର ହୋଇଛି 2, ହାରିଛନ୍ତି 0। 6ଟି ଟେଷ୍ଟରୁ 4ଟି ବିଜୟ ଏବଂ 2ଟି ଡ୍ର। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବାର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କାରନାମା ସହ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଜେୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ନିଜର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଫର୍ମାଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱରେ ଅପରାଜୟ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଏହି 4 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି 4 ଜଣ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ୍ କଥା ଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି 4 ଜଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ନିୟମିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆହତ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଚମତ୍କାର ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେମୁ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭରିଥିଲେ। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ନିର୍ଭୀକ ଓ ଆକ୍ରମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ନବାଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର ହିରୱାନୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ନିଜର ଶାନ୍ତ, ସଂଯମୀ ଓ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅଜି ଲେଡରଙ୍କର 36 ରନ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଭଙ୍ଗା ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସେହି 4 ଜଣ ଅଜୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରାଜୟ କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିନଥିଲା। 94 ବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ 38 ଜଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହି 4 ଜଣ ଅଜୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କର ଗାବା ବିଜୟ ନା ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ? ଆମକୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।